Welcome all of you in today's session. In this session, we are going to discuss the antihistaminic drugs or the antihistaminic agents. The agents or the drugs which are used to treat disorders or to get relief from the symptoms given by the higher secretion of the histamines. Actually, histamines is found in all organs and tissues. It is observed in all organs and tissues of the human body in very small amount. But the higher concentration of histamine is found in the skin, intestinal mucosa, then lungs and bone marrow. Histamine causes wide variety of the physiological responses. The important action of histamine is on cardiovascular system, means on a blood vessel. It decreases blood pressure by dilating the capillaries and increases the heart rate. However, it is if it is present in excess quantity, then due to increased permeability of the capillary, the fluid and plasma proteins are accept into extracellular fluid and leads to edema, which is nothing but the itching allergy. So actually the histamine is our means it is observed it is found in all the organs. Okay, only the thing is that the concentration is more in skin, intestinal mucosa, lungs and bone marrow. Okay, so this is actually the structure of the histamine. This is the structure of the histamine. Actually the histamine, the name of the histamine, by considering the structure, you can name this histamine as a 2-imidazolyl ethylamine. 2-imidazolyl ethylamine. In our body, actually, it is obtained by decarboxylation of histidine. Decarboxylation of histidine. Histidine is nothing but the naturally occurring amino acid. Okay, so this one is actually the histidine. So decarboxylation of this histidine means decarboxylation means a removal of the CO2 from the histidine by histidine decarboxylate enzyme. So CO2 will be removed from this histidine and we are getting the corresponding histamine. So this is actually the mechanism of the release of histamine. Okay, so moving towards the next, actually due to the excess release of histamine, variety of the symptoms occur. But why actually there is a excess secretion of histamine? In many cases, actually, some alcoholic peoples, when take some excessive alcohol intake, then histamines will be secreted. Then due to some hormonal imbalance, like the excessive secretion of the estrogen is also secretes the more amount of the histamine. Then some न्यूट्रिएंटच्या जर का डेफिशियन्सी असतील तर त्या केसमध्ये सुद्धा हिस्टामाइन्स आहे ते जास्त प्रमाणामध्ये सिक्रीट होऊ शकतं. देन स्ट्रेस किंवा एन्झायटी, भीती वाटत असेल किंवा भरपूर ताण असेल आपल्यावरती कामाचा किंवा वेगवेगळ्या गोष्टी, सायकोलॉजिकली स्पेशली, फिजिकलपेक्षा मेंटल स्ट्रेस असेल तर इन दॅट केस ॲक्च्युली हिस्टामाइनचं सिक्रिशन वाढू शकतं. नेक्स्ट कॉज इज ॲक्च्युली द लॅक ऑफ द स्लीप. पुरेशी झोप लागत नसेल तर इन दॅट केस ऑल्सो हिस्टामाइनचं सिक्रिशन वाढू शकतं. त्यानंतर ॲड्रिनल फटीग, म्हणजे जर का आपल्याला फटिगनेस येत असेल, म्हणजे आपल्याला गांगरलेपण किंवा आपण असं काहीच सुचत नसतं आणि मग त्याच्यामुळे मेंदूवरती स्ट्रेस येतो आणि ड्यू टू दिस ऑल्सो एक्सेसिव्ह सिक्रिशन ऑफ द हिस्टामाइन टेक्स प्लेस. ओके, नेक्स्ट कॉज आहे ती काही कीटक जर का चावले किंवा आपण असं म्हणू शकतो पोलन ग्रेन्स किंवा डस्ट पार्टिकल्स, याची पण काही जणांना ॲलर्जिक कंडिशन असते. ॲलर्जी म्हणजे काय की त्यावेळेला त्यांच्यामध्ये हिस्टामाइनचं सिक्रिशन वाढतं. ओके, सेट्रिजिन सारखं औषध त्यावेळेला दिलं जातं, सेट्रिजिनच्या टॅबलेट्स आहेत त्या कॉमनली गिवन. ओके, नेक्स्ट वन इज काही जणांना फर्मेंटेड फूड खायची सवय असते, म्हणजे आंबवलेले जे पदार्थ आहेत ते पदार्थ खाल्ल्यामुळे होऊ शकतं, किंवा
जास्त प्रोटीनस किंवा आपण असं म्हणू शकतो प्रोटीनस फूड किंवा शिळं अन्न ज्याला आपण म्हणतो की जे एज्ड फूड आहे ते जर खाल्लं तर त्याच्यामुळे सुद्धा हिस्टामाइनचं सिक्रिशन आहे ते वाढू शकतो. दीज आर ॲक्च्युली द मेजर कॉजेस ऑफ द सिक्रिशन ऑफ द histamine. Okay, so actually what's happened, so this one is a mast cell. You can see here in this picture, here is a, this one is a actually the mast cell. So this one is a antibody. So antigen will be connected to this antibody, and then the granules of the histamines get released into the body. मग जिथे जिथे जास्त पर्सेंटेज जितकं जास्त असेल, म्हणजे आपण बघितलं की पर्सेंटेज कुठे कुठे जास्त आहे, तर स्किनमध्ये आहे, इंटेस्टिनल म्युकोसामध्ये आहे, लंग्समध्ये आणि बोन मॅरोमध्ये आहे. तर याच्यामध्ये जास्त असल्यामुळे त्या ठिकाणी जास्त प्रमाणामध्ये काय होतं, हिस्टामाइनचं सिक्रिशन होतं आणि ते सिम्पटम्स आहेत ते स्पेशली या बॉडी पार्ट्सला जास्त प्रमाणामध्ये जाणवतात. ओके, ॲक्च्युली आपण बघितलं की हिस्टामाइन कसं रिलीज होतं ते ॲक्च्युली नर्व्स आपण बघतोय की त्याला रिसेप्टर्स असतात, म्हणजे नर्व्स आपण बघतो त्याला हिस्टामाइनचे रिसेप्टर्स आहेत. तर त्या हिस्टामाइन्सला हा जो हिस्टामाइन्स आहे तो हिस्टामाइन जाऊन काय होऊ शकतो, इथे अटॅच होऊ शकतो अँड देन इट क्रिएट्स द सिम्पटम. सो व्हॉट वी आर डीलिंग विथ दॅट, वी डीलिंग विथ द अँटीहिस्टामाइन्स ऑर अँटीहिस्टामिनिक एजंट्स ऑर द ड्रग्स. ओके, सो ॲक्च्युली हिस्टामाइन त्या रिसेप्टरला चिकटण्याच्या अगोदर काय होतात, हे अँटीहिस्टामाइन्स आहेत त्याला रिप्लेस करून किंवा अगोदर त्या ठिकाणी काय होतात, ती पोझिशन्स आहेत ती ग्रॅब करतात. सो हिस्टामाइन विल नॉट बी कनेक्टेड टू द हिस्टामाइन रिसेप्टर आणि मग त्याच्यापासून जे सिम्पटम्स येत आहेत ते सिम्पटम्स आहेत ते थांबवली जातात. सो दिस वन इज अ जनरल प्रोसिजर किंवा जनरल आपण म्हणू मेकॅनिझम आहे की अँटीहिस्टामिनिक एजंट्स ॲक्च्युली कसं काम करतात. नेक्स्ट बघूया व्हरायटी ऑफ द सिम्पटम्स, म्हणजे काय कोणते सिम्पटम होत नाहीत असं म्हणता येत नाही. मेनी नंबर ऑफ द सिम्पटम्स आर पॉसिबल. फर्स्ट वन इज अ हेडेक, डोकं दुखू शकतं. नेक्स्ट सिम्पटम आहे डायरिया म्हणजे डिसेंट्री किंवा आपण म्हणू लूज मोशन, अशा प्रकारचे सिम्पटम्स पण आपल्याला सापडू शकतात. नेक्स्ट वन इज अ एक्झेमा ऑर हाईव्ज, म्हणजे स्किनला जे रॅशेस येतात त्याला इचिंग सुरू होतं, खाज उठते त्याला. ओके, असे सिम्पटम्स येऊ शकतात. स्पेशली आपण हे बघितलेलं आहे की आपण जर का एखादे डम केलेले कपडे किंवा फार जुने कपडे जर का वापरले आणि ते जर प्रॉपरली नसतील त्याला, तर त्याच्यामुळे आपल्याला अंगाला शरीराला खाज उठते, दादी उठतात. इज नथिंग मध्ये एक्झेमा ऑर द हाईव्स. ओके, नेक्स्ट सिम्पटम आहे इज नथिंग बट द इरेग्युलर हार्टबीट्स. आपल्या हृदयाचे ठोके आहेत ते इरेग्युलर होतात, प्रॉपरली पडत नाहीत. त्यानंतर लो ब्लड प्रेशर होऊ शकतं. आपण बघितलं की ड्यू टू द डायलेशन ऑफ द आर्टरीज ॲज वेल द व्हेन काय होईल, ब्लडचा फ्लो आहे तो सहजासहजी होतो आणि त्यामुळे लो ब्लड प्रेशर क्रिएट होऊ शकतं. त्यानंतर विझिंग म्हणजे त्याच्यामुळे काय होतं की आपण जर श्वासोश्वास करतो, म्हणजे श्वास घेतो आपण, त्याला आवाज यायला लागतो. म्हणजे अस्थमॅटिक कंडिशन आपण बघितली असेल, इट इज वन टाईप ऑफ द ॲलर्जिक कंडिशन ॲक्च्युली. तर त्यावेळेला श्वासाला आवाज येतो. नेक्स्ट वन इज अ रनी नोज, नाक आहे ते गळायला लागतं किंवा नाकातून पाणी यायला लागतं. त्याच्यानंतर हार्टबर्न, हृदयामध्ये आपण म्हणू शकतो थोडंसं जळजळल्यासारखं वाटतं की दुखल्यासारखं वाटतं. इट्स नथिंग बट द हार्टबर्न. देन प्री मेन्स्ट्रल सिंड्रोम, म्हणजे महिलांमध्ये मासिक पाळी आहे ती अगोदर येऊ शकते, त्यांच्या डेटच्या अगोदर येऊ शकते. नेक्स्ट वन इज अ सीझनल ॲलर्जीज, काही चेंजेस झाले म्हणजे क्लायमेट्समध्ये काही चेंजेस झाले, इम्युनिटी वाढली, टेम्परेचर वाढलं तरी त्याचे सिम्पटम्स आहेत ते दिसू शकतात. ओके, त्यानंतर फूड ॲलर्जीज, म्हणजे काही खाल्लं तरी आपल्याला ॲलर्जी येऊ शकते. देन वन इज अ अस्थमा, म्हणजे अस्थमा माहिती आहे, अस्थमा म्हणजे श्वासोश्वास घ्यायला त्रास होतो आणि धाप लागते. ओके, अस्थमा. नेक्स्ट वन इज अ मोशन सिकनेस. मोशन सिकनेस हा सिम्पटम्स स्पेशली अनेक जणांना माहिती असेल, आपण जेव्हा गाडीतून जातो तेव्हा काही जणांना वॉमिटिंग होतं किंवा त्यांना अस्वस्थ वाटतं. ओके, पोटात ढवळल्यासारखं वाटतं. इट इज नथिंग वन सॉर्ट ऑफ द मोशन सिकनेस, म्हणजे मुवमेंट जर का होत असेल, आपण एका जागी बसलोय आणि आपण पुढे सरकतोय असं जर होत तर तो मोशन सिकनेस. म्हणजे काही जणांना एरोप्लेनमध्ये होऊ शकतो, काही जणांना ट्रेनमध्ये होऊ शकतो, काही जणांना बोटीमध्ये होऊ शकतो, काही जणांना बसेसवरती होऊ शकतो. हा मोशन सिकनेस. ओके, इज ऑल्सो सिम्पटम्स.
नेक्स्ट वन इज नॉशिया, म्हणजे अनिच्छा होणे. नॉशिया म्हणजे काही खाऊ नये असं वाटणं, किंवा काही करू नये असं वाटणं. दिस इज वन सॉर्ट ऑफ नॉशिया. ॲक्च्युली गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टीम आहे ती डिस्टर्ब झाल्यामुळे असे सिम्पटम्स आहेत ते डेव्हलप होतात. ओके. नेक्स्ट वन इज वॉमिटिंग, उलटी होऊ शकते. देन लूज स्टूल म्हणजे लूज मोशन होऊ शकतं. ओके. त्याच्यानंतर चेस्ट टाईटनेस म्हणजे आपल्याला छाती भरल्यासारखी वाटते, म्हणजे गच्च झाल्यासारखी वाटते, हा सिम्पटम्स येऊ शकतं. आणि नेक्स्ट वन इज इरिटेबिलिटी. इरिटॅबिलिटी म्हणजे काय होतं की त्रास होतो. इरिटॅबिलिटी म्हणजे त्रास, कुणीतरी जरा बोललं, कुणी काही बारीक सारीक गोष्टीचा आपल्याला त्रास वाटायला लागतो, कारण बिकॉज वी आर नॉट फिलिंग वेल अँड दॅट्स वाय इरिटॅबिलिटी इज डेव्हलप. ओके. So these are the few symptoms. Okay, we are going actually details into the how the symptoms occurs. Okay, what are the symptoms due to the excessive secretion of the histamines. The actually the physiological actions of the histamines, first one is a it gives a strong vasodilation of the capillaries. Capillaries vasodilation होतं. Next bronchiolar constriction होतं. नेक्स्ट वन इज इन्क्रीज इन अ सिक्रिशन ऑफ ऍसिड इन अ स्टमक. पोटामध्ये किंवा आपण स्टमकमध्ये ते एक्सेसिव्ह ऍसिड आहे ते सिक्रिट होतं आणि ऍसिडिटी झाल्याचं फिलिंग येतं. ओके. नेक्स्ट इज अ कन्स्ट्रिक्शन ऍक्शन ऑन युटेरस. युटेरसला पण कन्स्ट्रिक्शन ऍक्शन येऊ शकते. आणि नेक्स्ट वन इज अ स्टिम्युलेशन ऑफ लॅक्रिमल अँड नेझल सिक्रेटरी ग्लँड. लॅक्रिमल आणि नेझल सिक्रेटरी ग्लँडचं काय होऊ शकतं, स्टिम्युलेशन होऊ शकतं, त्यातलं सिक्रिशन आहे ते वाढू शकतो. So this is actually the physiological actions especially takes place. Variety of the symptoms we already discussed. These symptoms आपण डिटेल मध्ये बघतो. ओके. फर्स्ट थिंग इज अ स्ट्रॉंग व्हासोडायलेशन ऑफ कॅपिलरीज. व्हॉट इट मीन्स, काय होतं नक्की. व्हासोडायलेशन मीन्स म्हणजे इन्क्रीज इन अ साइज ऑफ द कॅपिलरीज. सो यू कॅन सी दिस पिक्चर. या पिक्चर मध्ये तुम्ही जस्ट बघायला हरकत नाही. हिअर द ब्लड फ्लो वाढलेला मिळतोय. का मिळतोय तो, बिकॉज बघत बसलं तर लक्षात येईल तुमच्या की हिअर इज अ इन्क्रीज इन अ ब्लड फ्लो ड्यू टू द इन्क्रीज इन अ साइज ऑफ especially capillaries. Okay. So due to the increase in a blood flow due to the vasodilation, what's happened exactly, may the person is suffering from the edema. Edema is actually the medical word for the swelling. Okay. So this one is our normal food. So due to the edema काय होतं की आपण बघतो की सूज आलेली जाणवते. इज नथिंग बट द edema आणि दिस हॅपन्स ड्यू टू द vasodilation. Okay. Next one is a bronchiolar constriction. So this one is our bronchia. अँड ब्रॉन्कियल आपण बघितलं लक्षात येईल की हिअर दीज आर लाइनिंग दिसत आहेत आपल्याला. दीज आर द स्मूथ मसल. दीज आर द स्मूथ मसल. या स्मूथ मसल आहेत त्या काय होतात, आकुंचन पावतात किंवा कन्स्ट्रिक्शन होतं त्याचं. आणि मग काय होईल की द शेप ऑफ द ब्रॉन्किया आपल्याला समोर इन फ्रंट ऑफ यू थोडासा कन्स्ट्रिक्ट झालेला मिळतोय. आणि त्याच्यामुळे काय होईल, याच्यामधून जो एअरचा जो पास आहे, म्हणजे जो एअर आतमध्ये जायला पाहिजे, बाहेर यायला पाहिजे, म्हणजे आपण म्हणू एअरचा जो ट्रान्सफर आहे तो ट्रान्सफर काय होतो, कन्स्ट्रिक्ट होतो आणि मग त्यामुळे धाप लागते किंवा श्वास लागल्याचं फिलिंग होतं. सो दिस वन इज अ सिम्पटम स्पेशली फॉर द अस्थमा. ओके. नेक्स्ट वन इज अ इन्क्रीज इन अ सिक्रेशन ऑफ ऍसिड इन स्टमक. स्टमकमध्ये ज्या वेगवेगळे जे सिक्रेटरी ग्लँड्स आहेत त्या स्टमकमध्ये सिक्रेट झाल्यामुळे ऍसिडिटी वाढते. ब्लड स्टमकमध्ये ऍसिडचा फ्लो आहे तो एक्सेसिव्हली होतो आणि इट क्रिएट्स द ऍसिडिटी. नेक्स्ट वन इज ऍक्च्युअली स्टिम्युलेशन ऑफ द लॅक्रिमल अँड नेसल सिक्रेटरी ग्लँड्स. व्हॉट इज मीन बाय द लॅक्रिमल ग्लँड. ऍक्च्युअली डोळ्याच्या वरच्या साईडला हिअर इज अ लॅक्रिमल ग्लँड. ओके. आणि हिअर आर द लॅक्रिमल डक्ट्स. तर काय होतं याच्यातून, आपण म्हणतो लॅक्रिमल मधून काय होतं की पाणी येतं, म्हणजे आपण ज्याला अश्रू म्हणतो की पाणी येतं. तर डोळ्यामधून पाणी यायला सुरुवात होते आणि ऍक्च्युली हिअर इज ऑल्सो लॅक्रिमल सॅक. ओके. आणि विच इज कनेक्टेड विथ द नासो लॅक्रिमल डक्ट. त्यामुळे डोळ्यातून पण पाणी येऊ शकतं आणि नाकातून पण पाणी यायला सुरुवात होतो. सो दिस वन इज ऍक्च्युअली वन सिम्पटम्स रिलेटेड विथ द सिक्रिशन ऑफ द histamines. Okay. So we are moving towards another point, which is nothing but the urticaria or urticaria dermatitis.
what is mean by actually the urticaria dermatitis? Actually, is we can see this thing, especially in case of when the histamines actually plays the an important role इन ह्युमन ॲलर्जिक कंडिशन. जेव्हा ॲलर्जी येते त्यामधला मोठा रोल आहे, जो मेजर रोल आहे तो प्ले जो कोण करतो तो आहे तो हिस्टामाइन्स करतो. आणि आपल्याला लक्षात येतं की द सीन्स द रिॲक्शन प्रोड्युस्ड बाय इंट्राडर्मल इंजेक्शन, म्हणजे आपण हिस्टामाइनचं जर का इंजेक्शन दिलं इंट्राडर्मलमध्ये म्हणजे वरती जर का दिलं तर जी ॲलर्जिक कंडिशन्स डेव्हलप होते, सिमिलर टाईप ऑफ ॲलर्जिक कंडिशन्स आहे ती हिस्टामाइन्स बॉडीमध्ये रिलीज झाल्यानंतर सिक्रीट झाल्यानंतर येऊ शकते. आणि मग अशा हातावरती किंवा आपण शरीरावरती आपण म्हणतो ज्याला दादी येतात, विच हॅव्हिंग द रेडनेस, मे बी समटाइम्स इट्स हॅव्हिंग द इचिंग किंवा इचिंग नसेल तर झोंबल्यासारखं जाणवतं. सो दिस इज नथिंग बट अर्टिकॅरिया डर्मॅटिटिस. ओके, स्किनवरती येणारा हा स्पेसिफिकली गोष्ट आहे. अँटीहिस्टामाइन्स आपण बोलतोय. अँटीहिस्टामाइन्स बाय डेफिनेशन वी कन्सिडरिंग antihistamines are the substances capable of diminishing or nullifying with high specificity several of the pharmacological effect of histamines, and which they do so by a mechanism other than the production of pharmacological response opposite to those produced by histamines. अँटीहिस्टामाइन्स काय करतात, असा कोणताही रिस्पॉन्स क्रिएट करत नाही जो हिस्टामाइन्स देतो तो, म्हणजे हिस्टामाइन्स जे सिम्पटम देते त्याच्या अपोजिट सिम्पटम अँटीहिस्टामाइन्स क्रिएट करत नाहीत. तर काय करतात, त्याचे जे सिम्पटम्स आहेत ते सिम्पटम नलिफाय करायचं काम करतात. सिम्पटम्स आहेत ते नलिफाय करायचं काम करतात बाय डिफरंट मेकॅनिझम. म्हणजे आपण बघितलं की जे हिस्टामाइनचे रिसेप्टर आहेत ते हिस्टामाइनचे रिसेप्टर्स आहेत ते ब्लॉक करतात. हिस्टामाइनचे रिसेप्टर्स आहेत ते ब्लॉक करतात, त्यामुळे हिस्टामाइन जी ऍक्शन देणार आहे ती थांबते. तो ड्रग आहे अँटीहिस्टामाइन्स, तो तिथे अटॅच होऊन वेगळे सिम्पटम्स देतो म्हणून असं होत नाही. तर ओनली इट ब्लॉक्स द हिस्टामाइन रिसेप्टर सो दॅट वी आर गेटिंग द फिलिंग दॅट द सिम्पटम्स आर ऍक्च्युली सिम्पटम्स आहेत ते निघून गेलेले आहेत असं फिलिंग होऊ शकतं. So these are the antihistamines. Okay. Then we are moving towards the point types of antihistamines. Types of antihistamines. Again, we are going to consider the chemical class. Depends upon the nucleus or the structural unit. Okay. So according to chemical class, these histamines are classified. First classification is a ethanol amine. Chemical class आहे तो ethanol amine. So here the example is a diphenhydramine hydrochloride. Diphenhydramine hydrochloride. This one is actually a constituent of our cough syrup. आपण जे कफ सिरप घेतो, खोकल्यावरची जी औषधं घेतो त्याच्यामध्ये अनेक वेळेला डायफेनहायड्रामाइन इज ॲडेड बिकॉज कफचं जे सिक्रिशन आहे किंवा कफ होतो इज अगेन ॲलर्जिक कंडिशन, आणि टू rid of that particular symptoms diphenhydramine is also added into the cough syrup. This is the structure for the diphenhydramine hydrochloride. Okay, diphenhydramine hydrochloride. So one phenyl ring, another phenyl ring, and here is a CH2 is here. So this is some sort of the biphenyl compound, like biphenyl compound. Okay. And here is the side chain which is OCH2, CH2N, CH3, CH3. Okay? And it is along with the HCl molecule. Okay, so it is a diphenhydramine hydrochloride. This is the structure for the diphenhydramine hydrochloride. So when we consider the uses, especially it is used for various allergic condition. अनेक allergic condition साठी this drug is utilized. Variety of the allergic conditions आहेत ते याने rid of होऊ शकतात. Okay. Next one is it is used in a treatment of urticaria and bronchial asthma. Urticaria and bronchial asthma. Urticaria बघितलं आपण काय झालं होतं आपण ते. अर्टिकारिया म्हणजे स्किन वरती काही
रॅशेस येतात किंवा स्वेलिंग येतं, रेडनिंग येतं. ओके. आणि ब्रॉन्कियल अस्थमा म्हणजे थोडक्यात अस्थमॅटिक कंडिशन, म्हणजे श्वासोश्वासाला जो त्रास होतो, इट्स नथिंग बट अ ब्रॉन्कियल अस्थमा. इन दॅट केस ऍक्च्युली इट इज युज्ड. नेक्स्ट वन इज ड्यू टू अँटीटसिव्ह प्रॉपर्टीज. ड्यू टू अँटीटसिव्ह प्रॉपर्टीज इट इज युज्ड इन अ कप सिरप. ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं, इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कप सिरप. अँटीटसिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे आपल्याला घशाला जी खवखव जाणवते त्याला आपण ती घालवण्याचं काम करतं, हे औषध करतं, किंवा आपण म्हणू हे दिस ड्रग इज ॲक्च्युली गिव्स द रिलीफ फ्रॉम द म्हणजे जी खवखव जाणवते घशाला त्याच्यापासून थोडासा रिलीफ देण्याचं काम हे करतं. त्यामुळे हे कप सिरपमध्ये स्पेशली युटिलाइज केलेलं असतं किंवा ॲज अ इन्ग्रेडियंट म्हणून. ओके. नेक्स्ट बघूया आपण साईड इफेक्ट्स. साईड इफेक्ट्स आहे ड्राउझिनेस. ड्राउझिनेस म्हणजे आपण सांगितलं होतं तुम्हाला की ड्राउझिनेस इज नथिंग बट आपल्याला झोप आल्यासारखे जाणवतं. म्हणजे फिलिंग ड्राउझिनेस म्हणजे वी आर बिकम्स अनेबल टू कीप आवर आईज ओपन. आपले डोळे उघडे ठेवण्यासाठी आपल्याला त्रास होतो, म्हणजे झोप येते आपल्याला स्पेशली. इट इज नथिंग बट अ ड्राउझिनेस. नेक्स्ट वन इज अ ड्रायनेस ऑफ माउथ. ड्रायनेस ऑफ माउथ म्हणजे घसा कोरडा झाला असं म्हणतो आपण, की तोंड सुकलं असं म्हणतात स्पेशली काही जण. तर इज नथिंग बट द ड्राउझिनेस ऑफ माउथ. सो दिस वन इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द डायफेनहायड्रामाइन हायड्रोक्लोराइड. नेक्स्ट वन इज अ हेडेक. डोकं दुखू शकतं, हे औषध घेतल्यामुळे डोकं दुखू शकतं. आणि नेक्स्ट वन इज अ ब्लड विजन. डोळ्यासमोर आपल्याला धुरकटपणा जाणवतो. स्पेशली ऑल दिस आर रिलेटेड विथ द ड्राउझिनेस. ओके. आपल्याला झोप आल्या पेंगुळे पण येतं. ते पेंगुळे पण येण्याचं आहे की आपल्याला थोडंसं ब्लड विजन, की आपल्याला स्पष्टपणे दिसत नाही किंवा धुरकटपणा जाणवतो. इट इज अ सिम्पटम्स ॲक्च्युली किंवा साईड इफेक्ट आहे तो गिवन बाय द डायफेनहायड्रामाइन हायड्रोक्लोराइड. ओके. नेक्स्ट chemical class is a piperazine derivative, and the compound given here is a cetirizine. Is a commonly used histaminic agent. म्हणजे शरीरावरती खाज उठली तरी सुद्धा डॉक्टर प्रिस्क्राईब दिस सेट्रिझिन. सर्दी झाली तरी सुद्धा जी गोळ्या दिल्या जातात किंवा जी औषधं दिली जातात त्यामधला इन्ग्रेडियंट आहे तो सेट्रिझिन असतो. सो मेनी टाइप्स ऑफ द ॲलर्जिक कंडिशन्स आहेत त्याच्यासाठी सेट्रिझिन आहे ते प्रिस्क्राईब केलं जातं. स्ट्रक्चर बघूया आपण. अगोदरचं स्ट्रक्चर बघितलं होतं. इन दिस केस 2 फिनिल रिंग्स आहेत. हियर द 2 फिनिल रिंग, द सिमिलर स्ट्रक्चर इज देअर. सो ॲक्च्युली दिस न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अँटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज. अँड हियर द साईड चेन इज डिफरंट. आपण मगाशी बघितलं डायफेनहायड्रामाइन साईड चेन डिफरंट होती, इथे ती डिफरंट साईड चेन आहे. So 6 membered rings and which having the N and N. So this one is nothing but the piperazine. This one is nothing but the piperazine. Okay. So this piperazine is we can say that here as a one another pharmacophore present in this molecule. That's why it comes under the chemical class of the piperazine. And the remaining structure is CH2, CH2O, CH2, COOH. So some sort of acidity may be caused due to this compound because it itself having the carboxylic acid group. Okay. So we are going towards the uses of the cetirizine. For what purpose actually cetirizine is used? Okay. First thing is that it is used as a long acting antihistaminic agent in general allergic condition. कोणत्याही प्रकारच्या allergic conditions मध्ये जनरल लॉंग ऍक्टिंग आपण म्हणू अँटीहिस्टामिनिक एजंट्स म्हणून हे वापरलं जातं. ओके. नेक्स्ट वन इज अ साइड इफेक्ट. माइल्ड ड्राउझिनेस, थोडासा पेंगुळपणा येतो. ऍक्च्युली वेन दी सेट्रिझिन इज गिवन बाय द डॉक्टर सजेस्ट यू दॅट डू नॉट ड्राईव्ह. गाडी चालवू नका, सायकल चालवू नका असं सांगितलं, कारण त्याला पेंगुळले पण कधी पण झोप आल्यासारखं फिलिंग येऊ शकतं. त्यामुळे अपघात होऊ नये. मग डॉक्टर आपल्याला प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून सांगतात की ही गोळी आहे ती स्पेशली रात्री दिली जाते, झोपताना वगैरे दिली जाते. नेक्स्ट वन इज अ ड्रायनेस ऑफ माउथ, सिमिलर सिम्पटम्स विच इज गिवन बाय डायफेनहायड्रामाइन. तोंड सुकल्याचं फिलिंग येतं किंवा घसा कोरडा होतो. नेक्स्ट वन इज अ सिंथेसिस ऑफ सेट्रिझिन. सेट्रिझिनचं आपण सिंथेसिस बघूया. ओके. हाऊ द सेट्रिझिन इज अ सिंथेसाइज. फॉर द synthesis of cetirizine, starting material
is a 4-chloro-benzhydryl chloride. 4-chloro-benzhydryl chloride. It is treated with the N-carbethoxypiperazine. N-carbethoxypiperazine in presence of sodium carbonate. So in presence of sodium carbonate, what's happen? This Cl and this H, this Cl and this H will be removed as HCl, and we are getting the product as like this. So the connecting N is connected here, okay, and ring structure is remaining as it is, and remaining structure, which is nothing but C double bond O, CH2, CH3 is remaining as it is, okay. So then is treated with the HCl, then it is treated with the HCl. So after treatment of HCl, what's happened? N becomes H. So sorry, N gets substituted by H, so it becomes NH, and this CH3, CH2O, C double bond O, Cl will be removed from the molecule, and we are getting this structure. So here actually side chain removal takes place after the treatment of the HCl. ही जी साइड चेन आहे ती निघून जातो कशामुळे की HCl च्या ट्रीटमेंटमुळे. ओके, नेक्स्ट बघूया आपण. When this compound is treated with Cl, CH2, CH2O, CH2, C double bond O, CH3 in presence of xylene, what's happened? Again one another reaction takes place, which is nothing but the NH is replaced here, okay, Cl is removed from the chain, and so removal of HCl takes place, because we can say that this one is some sort of the condensation type of reaction, and we are getting this type of the compound. So either chain is CH2, CH2O, CH2, C double bond O, and CH3 is there. Okay, but we required here the OH. Okay, so for that we are treating it with the KOH in presence of ethanol and HCl in aqueous medium, so that it will be converted to the, means this OCH3 will be converted to the OH, and we are getting the cetirizine as our synthesized product. So this one is a synthesis of cetirizine. What we have done, we started with the 4-chloro-benzhydryl chloride along with the N-carboethoxypiperazine. Condensation reaction takes place, and we are getting this product. When it is treated with the HCl, removal of the side chain takes place, and again we are going to carry out the condensation reaction with this compound. So we are getting the compound as like this, and this OCH3 is removed by treatment of KOH in presence of ethanol and HCl. Okay, so moving towards the next chemical class, which is nothing but the chlorpheniramine malate. It comes under the chemical class of the propylamine. So in case of the this one is the structure of the chlorpheniramine malate. Okay, two phenyl rings are there, and here is a one. This one is a pyridine nucleus. In two compounds, mean in case of the diphenhydramine as well as in case of the cetirizine, these two rings are benzene ring. Here only thing is that here is a one, instead of the benzene ring, here is a pyridine nucleus, and then CH, CH2, CH2N, CH3, CH3. So side chain is there, and it is along with the malic acid. So this one is a structure for the chlorpheniramine malate. Okay, so we will see the uses of this chlorpheniramine malate. Okay, actually it is used as a antihistaminic agent used in a cough syrup. परत आपण मगाशी बघितलं होतं आपण सिमिलरली कफ सिरप मध्ये हा इंग्रेडिएंट्स म्हणून वापरला जातो chlorpheniramine malate. What are the side effects? Again the side effects are quite similar to the previous two compounds.
First one is a drowsiness, झोप येते, and next one is a dryness of mouth. So similar side effects are given by chlorpheniramine maleate. Next chemical compound or next chemical class is a benzimidazole. Benzimidazole. Previously आपण जी 3 compounds बघितली ती specially used for the allergic conditions related with the respiratory system, and now we are talking about the pantoprazole. So this is related with actually the gastrointestinal tract. Okay, so what the symptoms actually happens or occurred in the gastrointestinal tract त्याच्यापासून रिलीफ देण्याचे काम करणारी ही ड्रग्ज आहेत. बेन्झइमिडाझोल, कंपाऊंडचं नाव आहे पेंटोप्राझोल. कंपाऊंडचं नाव आहे पेंटोप्राझोल. इन मार्केट्स actually many numbers of tablets are available which having the pentoprazole, pan 40, then pentakine. So these are the brand names in market actually which having solely किंवा नुसतं फक्त त्याच्यामध्ये पेंटोप्राझोल असतं. Depends upon the quantity it is considered, or the name is pan 20, pan 40, depends upon the how many milligrams of the pentoprazole is in that particular tablet. Okay, so this is the structure of pentoprazole. This is the structure of pentoprazole. Pyridine nucleus which having OCH3 and OCH3 methoxy substituents. Okay, at 1 2 3 4 means 3-4 positions ला त्या ठिकाणी methoxy group आहे. then CH2 S double bond O sulfoxy group आहे, and then the ring which is having 5-membered ring which having 2 nitrogen as a heteroatom which is fused with the actually benzene. So this one is this benzene ring which having 5-membered ring, N is there and NH is there. This is nothing but the benzimidazole nucleus. This is nothing but the benzimidazole nucleus, and that's why it comes under the category of the benzimidazole, and which having again one substituent O, CH and 2 fluorine atoms as a substituent for this carbon atom. Okay, so let's see what are the uses of the pentoprazole. Actually, the pentoprazole is used as anti-secretory agent in case of severe secretory disorder of peptic acid. म्हणजे जर एक्सेस ऑफ सिक्रेशन जर का होत असेल ऍसिडिक आपण म्हणू किंवा गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक मध्ये, तर त्या केसमध्ये हे ड्रग आहे ते प्रिस्क्राईब केले. डॉक्टर विल प्रिस्क्राईब दिस ड्रग. ओके, सो मेनी टाइम्स व्हॉट्स हॅपन इफ द ड्रग इज टेकन, एक कुठलं तरी औषध आपण घेतोय आणि त्याच्यामध्ये ऍसिडिक ग्रुप आहे, so it creates the acidity. So to get rid of the acidity, along with that this pentoprazole is given. म्हणजे काही अँटीबायोटिक्स आहेत किंवा काही आपण म्हणतो की अँटी इन्फ्लेमेटरी एजंट्स आहेत which creates a greater acidity, and in that case actually along with that particular drug pentoprazole is also prescribed. Okay, then ट्रीटमेंट ऑफ डिओडिनल अँड पेप्टिक अल्सर्स. एक्सेस सिक्रेशन झालं तर काय होऊ शकतं, गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्टचे मधले वेगवेगळे बॉडी पार्ट्स आहेत गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅकमध्ये, तिथे अल्सरेशन होऊ शकतं. तर त्याच्यावरती परत परत जर का ऍसिडचा फ्लो तिथून जात असेल तर काय होईल, वरची जी स्क्रीन आहे ती करोड होईल आणि अल्सरेशन होऊ शकतं. तर त्याच्यासाठी सुद्धा हे प्रिस्क्राईब केलं जातं. ओके, देन वी आर कन्सिडरिंग द साईड इफेक्ट ऑफ पेंटोप्राझोल. वन थिंग इज अ नॉशिया. नॉशिया म्हणजे भूक लागत नाही, खाऊ असं वाटत नाही. दिस टाइप ऑफ द नॉशिया इज डेव्हलप्ड ड्यू टू द पेंटोप्राझोल. देन वॉमिटिंग, काही वेळेला वॉमिटिंग होऊ शकतं. नेक्स्ट वन इज अबडॉमिनल पेन. अबडॉमिनमध्ये पेन होऊ शकतं, म्हणजे पोटात दुखू शकतं आपल्या लोअर जे आपण गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅकला पेनिंग होऊ शकतं. आणि नेक्स्ट वन इज डायरिया. अगदीच जर का जास्त जर का वाढलं तर डायरिया पण होऊ शकतो. डिसेंट्री सारखे सिम्पटम्स आहेत ते डेव्हलप होऊ शकतात. So here actually we discussed regarding the variety of the antihistaminic agent. Okay. So we started actually how the histidine is converted to the histamine, how the histidine is converted to the histamine, and when the histamine gets secreted, what are the symptoms occurred and what are the causes of actually the secretion of the histamines, and then we move towards the chemical classes of the histamines. सॉरी, अँटीहिस्टामाइनिक ड्रग. सो ड्रग आपण बघितला की अँटीहिस्टामिनिक ड्रग इज आर नथिंग बट व्हॉट,
These drugs actually gives the relief from the symptoms of the excessive secretion of the histamine. So with this I am going to conclude this session. Thank you for your patience listening. Thank you all of you.